चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज। तिन ते सदा डराने रहिए, रहाओ आप न दें चुरु भर पानी। ते निंदे जे गंगा आनी, बैठत उठत कुटलता चाले। आप गए और हूँ कर ले, छाड़ को चर्चा आन न जाने। ब्रह्मा हूँ को कहो न माने, आप गए और हूँ खोमे। आग लगाए मंदिर में तुम्हें, अवर्ण हस्त आप हैं काने। तिनको दे कबीर रजाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ। ये पावन शब्द जो गौड़ी चेती अंदर भगत कबीर जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया 44 नंबर शब्द है। गौड़ी चेती गौड़ी राग अते चेती गौड़ी राग दी किस्म है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये मंगलाचरण है। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है अते सर्वव्यापक है। सच्चे गुरु की किरपा द्वारा उसका ज्ञान होता है। इस शब्द विच भगत कबीर जी उन्हां लोकां दा जिक्र करते हैं ਜਿਹੜੇ परमात्मा तो टुटे हुए हैं, जिन्होंने बाणी विच मनमुख भी किया है ते साकत भी किया। क्योंकि भगत जी दे नाल इहो जे अनेकां लोग आके शास्त्रार्थ करते, बहसा करते, प्रश्न उत्तर करते। तो भगत जी उन्हां लोकां दी उस अंदरली हालत नूं समझते हैं भी इन्हां दा काम सिवाए बहस करनी, चर्चा करनी, कुचर्चा करनी, होर कुछ भी नहीं। इहो जे मनुख तुसी भी अपने आले दुआले देख सकते हो, जिन्हां ने आप ते कदे कोई चंगा काम करना नहीं हुंदा, पर ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। कबीर जी ने कहा, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग। बासन कारो परसी है, तो कछ लागे दाग। साडे बजुर्ग भी सानू मत देंदे ने कि अगर बैठोगे आग के पास जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਲਡ ਏ ਮੈਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 6 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ सानू सावधान भी किया ते फरमाया है, ऐसे लोगन क्यों क्या कहिए। इहो जे लोकां नाल की गल करिए तथा उन्हां बारे की विचार करना करिए। किहड़े लोग
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਝ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵ ਪਰੇ ਰਹੀਏ, ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝਖ ਮਾਰੀ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। तो भगत जी कहते ने ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाज, तिन ते सदा डराने रहिए। जिन्हां नूं प्रभु ने अपनी भगती तो बाज वांझे कर दिते, वो खांदे पहनदे मुकर पाए। उन्हां दी हालत ऐसी है कि वो कदे परमात्मा का नाम नहीं लेंदे, कदे चंगे रस्ते नहीं तरते, उन्होंने मूँह कदे चंगी गल नहीं निकलती। कहते तिन ते सदा डराने रही है, उन्होंने तो सदा पासा वट के रहो, भाव उन्होंने संगत ना करो। क्योंकि जे संतां नाल विचार करांगे तो परोपकार होवेगा, ते मूर्खां नाल विचार करांगे तो झख मारन वर्गा काम होवेगा। उन्हां दी पछाण की है? हर जस सुने ना हर गुण गावे। हुण जिहड़ा नन्ना है ये दिली दीपक है, ये दो ही पासे लगेगा। ना वो कदे हरि दा जस सुनते ने, ना कदे अपनी रसना नाल हरि दे गुण गाउंदे ने। हुण देखो ये कमाल दी गल है कि इक्को ही नन्ना अखर दो ही पासे लगदा। हर जस सुने ना हर गुण गावे। ना वो हरि दा जस कदे सुनते ने, ना कदे संगत विच बैठते ने, ना कदे अपनी रसना नाल परमात्मा दे गुण गायन कर। ते बातन ही असमान गिरावे। गल्लां इहो जिहियां करनगे कि असमान जिहड़ा डिग नहीं सकदा, पर वो गल्लां नाल ही डेग दिंदे। आम तौर पर मिसाल भी लोग देंदे ने, ये जी असमान नूं टाकियां लाउंदे ने, ये तो असमान नूं थल्ले लियाउण वालियां गल्लां करदे ने। तो ये आम साडे इर्द गिर्द विच इहो जिहे लोग घुमदे ने। तो भगत जी कहंदे ने इन्हां तो बच के रहो, क्योंकि जे इन्हां दी संगत करोगे तां ये नुकसान करनगे। किवें? जिवें बासनकारो परसीए तो कुछ लागे दाग। बासन कहते बर्तन, जे कालख भरे बर्तन की संगत करोगे तो तुहानूं भी कुछ ना कुछ दाग लग जाएगा। इस वास्ते संगत करिए साधकी। कबीर संगत करिए साधकी, दिन दिन तू ना हेत। सागतकारी कांबरी, धोए होए ना सेत। आखिया जिहड़े साकत लोग ऐसे ने, ऐं समझो जिवें काले रंग की कंबली, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਓ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇਂ।
ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए रहाओ। आप न देहें चुरू भर पानी, ਆਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਆਪ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇ ਨਿੰਦੈ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਈ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਐਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਬੋਲਣਾ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਨਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਿੰਜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਕੀ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੀ, ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਤੋ ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣਿਆ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੈ, ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨੂੰ ਘਾਲੈ। ਆਪ ਤੇ ਗਏ ਗਵਾਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਨ ਨੂੰ ਘਾਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਖਲੇਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਛਾੜ ਕੋ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਬਸ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੈ, ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਨੂੰ ਘਾਲੈ। ਆਪ ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦੇ।
ਛਾੜ ਕੋ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 3.5 ਘੰਟੇ, ਸਵੇਰੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਾੜ ਕੋ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂੰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ। ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਤਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਦ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਹੂੰ ਖੂਮੈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਨ ਹੂੰ ਖੂਮੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਖੂਮੈ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇਂ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ। ਕਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਤਿਨਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਲਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਐਸੀ, ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਸਣ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਚੋਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ अगर बैठोगे आग के पास जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਰਹਾਓ आप न दें चुरू भर पानी, ते निंदे जे गंगा आनी। बैठत उठत कुटलता चले, आप गए और नूं कर ले। छाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा उनको कहो न माने। आप गए और नूं खो में, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवरण हस्त आप हैं काने, तिनको देख कबीर लजाने। तो सत्संगत भगत जी ने कितनी वड्डी सिक्ख्या सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਪੁਹੰਗ ਰਹਿ, ਬੋਰ न ਲਾਗੇ ਡਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਬੰਨੀ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਕਰ ਸਫਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।